Good morning all of you. This is the lessons I am displaying here today is for grade 6. நாங்கள் LMDM யூனிட்டினால் இந்த கிரேட் 6க்கான லெசன்ஸை நாங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டைலில் செய்கின்றோம். இதை பார்த்து சகல மாணவர்களும் பயன்பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். முதலாவது பார்ப்போமானால் உங்களுடைய சிலபஸின் படி 6.1 கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் சிம்பிள் சென்டென்சஸ் என்ற அந்த விடயத்தை நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்க இருக்கின்றேன். இதனுடைய லேர்னிங் அவுட்கம் வந்து இதனாலே இந்த லெசனுக்கு பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர்களால் அடையப்படுகின்ற பேர் என்னவென்றால், அதாவது லேர்னிங் அவுட்கம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு ரைட் சென்டென்சஸ் யூசிங் பி verbs, present tense, positive form. Right, first I'm, is, are. நாங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் இந்த these, that, those என்று பார்க்கும்போது this என்பதன் plural வடிவம் these. This என்பதன் plural வடிவம் these. That என்பதன் plural வடிவம் those. நாங்கள் இது தமிழில் பார்ப்போமானால் this என்றது இது என்று சொல்லலாம், these என்பது இவை, that என்றது அது, those என்றது அவை. இதை வந்து சப்ஜெக்டிவ் பொசிஷன்ல இப்ப வந்து ஒக்காவண்ணேக்கில்ல இந்த ஐமிசாண்ட 3 வேர்ப்ஸ்லையும் எந்த வேர்ப்ஸ் வந்து எதனுடன் வரும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் முதலில் கவனிக்க வேண்டும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் என்றது அங்கே வந்து சிங்குலர் என்றபடியா சிங்குலரோட நாங்கள் அசோசியேட் பண்ணுற இந்த பி வேர்ப் வந்து இது ரெண்டும் தான் சிங்குலர், ஒன்லி சிங்குலர். ஸோ ஐம் அண்ட் இஸ் always associate with singular noun, right? So this, as already here I displayed, is a singular noun. So here we use is. This is, this is, right? Just like that also it comes under singular, so that is, right? This and that, there are two verification. So for example, something is very close by your hands. Something is very close by your hands, so you can say this is a ball. So the ball is very close by your hands, this. But something is very distant. Here look, this is your hand, right? This is your finger, right? So அங்க வந்து டிஸ்டன்ட்ல இருக்குது, ball வந்து not very close by. அப்ப அங்க வந்து that. அப்ப நாங்க இங்க this ன்னு சொல்றோம், இங்கல வந்து இந்த விஷயத்தை that ன்னு சொல்றோம். இதான் வெரிஃபிகேஷன், this and that. This வந்து very close by, கிட்டவா இருக்கு. that என்றது far from our hands. We have to use our fingers to indicate something, right? That very far from us, far. There is a distance in between our fingers, our finger and the thing that we are pointing. But this means the thing, a particular thing, here the thing is the ball is very close by the hand. So here we use this. So this is the verification. So that and this, that and this, these are singular nouns, so for which we use is. And these mean many. For example, there, if I use two balls here, two balls here, I can't use this. Here I can say these, I can say these. இதை these என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் கணக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட இருந்தால். அதே மாதிரி இங்க வந்து 2 3 ball, here 3 balls. Okay, now here I can't say that, those. It's okay. Now
So according to the illustration you can find out one thing is very close by to my hand can be called as this. There are more than one thing, they are very close by me, then I can say these. Only one thing, there is a distance in between me and the thing, here I can call it that. Many things within a distance I can call these, these, right? These, here these, right? Many things. But for those, there are some one thing very close by, not very close by, there is a distance in between me and the thing, there one thing I can say that. Many things கணக்க பொருள்களா இருந்தால், if there are many things but there is a distance, எங்களுக்கு இடையில ஒரு distance இருக்குன்னு சொன்னால் அங்க வந்து நாங்கள் those என்றதை பாவிக்கலாம். So these and those are in plural form, they are in plural form. So this என்றது singular, these என்ற plural, that என்ற singular, those என்றது plural. அப்ப plural வருமா இருந்தா நாங்கள் ஆவ பாவிக்க வேண்டும். ஆனா இங்க நீங்க பார்க்கலாம், இந்த this is என்றதோட a அல்லது an associated வரும். ஏனென்றா ஒன்று நாங்கள் a என்று பார்க்கும் போது அங்கல வரது பவலை கொண்டிராத ஒரு வேர்டா இருந்தால் a வரும். For example, this is a ball, that is a mango. அப்ப ballலையும் mangoவிலையும் வர b ல ballல வர b யும் mangoல வர m ம் வந்து அதை நாங்கள் என்ன சொல்லலாது, அது ஒரு பவலா எடுக்கலாம், ma ba. ஆனால் elephant என்று பார்ப்போமானால், elephant என்று பார்ப்போமானால் this is an elephant, that is an ostrich. Ostrich என்றது it is a bird, a kind of bird, ostrich. அப்ப நாங்கள் இங்கே அங்க vowel sound occur பண்ணினால், அப்ப elephantல வர e வந்து பவலா இருக்கிறபடி என்ன பாவிக்கிறோம். அப்ப வந்து a and n, ஏவும் n வந்து மீனிங் கொண்டுதான். ஆனா அந்த occurrence வந்து vowel sounds வந்து அங்கல வர வேர்டுக்கு முதலாவது சொல் எழுத்தாக வரமா இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் அங்க n ஐ போட வேண்டும். ஆனால் these என்று these அல்ல those என்று கூறும்போது நாங்கள் ஒன்றை பற்றி கதைக்க போவதில்லை. ஆகவே இங்கே நாங்கள் a அல்லது n பற்றி யோசிக்க வேண்டிய தேவைப்பாடில்லை. These are elephants, those are ostriches, right? So like this we can, those are balls, another example. அப்ப இப்படித்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் இந்த I am பற்றி நான் கதைக்கவில்லை. I am வந்து எப்பவும் ஐயுடன் மட்டும்தான் வரும், present form I am. இப்ப நீங்க உங்களை பற்றி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன்னா I am a student, இல்லாட்டி நான் சொல்றேன்னா I am a teacher, இல்ல ஒரு டாக்டர் சொல்றேன்னா I am a doctor ன்னு சொல்லுவார். அப்ப இப்படித்தான் எங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது நாங்கள் I am பாவிப்போம். இந்த I am is are, இந்த மூன்றும் present time பற்றி தான் கதைக்கும். currently what is there, right? currently what are there. இப்ப நடக்கிற, இப்ப நான் currently அவனை பற்றி பார்க்கும் போது ஒரு பொருளை சுட்டி காட்டி இதுன்னு சொல்லி கூறும்போது நாங்கள் அங்கே I am is ஆவை பாவிப்போம். அது இதன்படி நீங்கள் இந்த present form, அதாவது I am is ஆண்ட மூன்றுமே நாங்கள் presentக்கு பாவிப்போம். இங்க வந்து is வந்து singular nouns ஓடையும் ஆவ வந்து plural nouns ஓடையும் பாவிக்கலாம். I am வந்து ஐயோட மட்டும்தான் வரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Right, let's go to the next point. பாருங்கள், for some examples, singular and plural. So only one egg, only one apple, sorry, not egg, only one apple. So according to the picture, one example is there. This is an apple, a is vowel, so an apple, this is an apple. இங்க பார்த்தோம் என்றால் இந்த apple, there is a distant, இங்க வந்து distant இருக்கு, not very close by, அதால நான் that பாவிக்கின்றேன். அப்ப that is an apple, that is an apple, that is an apple, right? இந்த an என்று பாவிக்கிறேன் முதல் கூறியது போன்று இங்கே ஆப்பிள்ல வர a வந்து வவலா இருக்கிறபடியால், வவல் சவுண்டா இருக்கிறபடியால் நான் an apple என்று கூறுகின்றேன். இங்கே பாருங்கள், many apples, many apples என்ன, அப்ப not only one apple, 3 apples are there. 3 apples mean plural. So the 3 apples are very close by to the hand distance, right? Very close by.
அந்த வெரி க்ளோஸ் பை என்றபடியால் நாங்கள் இங்கே தீஸை பாவிப்போம். திஸ் இன் த ப்ளூரல் ஃபார்ம் தீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ். இங்கே வந்து தீஸ் ஆர் அன் ஆப்பிள்ஸ் என்று நாங்கள் கூற தேவையில்லை. ஏனெனில் இங்கே 3 ஆப்பிள் இருக்கு. அப்போ ஒரு ஆப்பிளை பற்றி நான் உங்களிடம் கதைக்கவில்லை, பல ஆப்பிள்கள். ஆகவே தீஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ். ஆனால் இங்கே பார்த்தால் ஹேண்ட் டிஸ்டன்ஸ், நாட் வெரி க்ளோஸ் பை என்றபடியா தோஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ். ரைட். ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் நான் ஒரு முறை இந்த வசனத்தை கூறியவுடன் சிறிய கேப் விடுகிறேன், நீங்களும் இருக்க சொல்லி பாருங்கள். This is an apple. Very good. That is an apple. Very good. These are apples. Good. Those are apples. Very good. பாருங்கள், இந்த சுட்டிக்காட்டுற இந்த கைக்கு வெரி க்ளோஸ் பையா இது இருக்குது. இந்த டக் இருக்கு. அப்போ வந்து வெரி நியர். அப்போ நாங்கள் திஸ் இஸ் அ டக். ஆனால் இங்கே பார்க்கும் போது மங்கியை பாருங்கள், நாட் வெரி க்ளோஸ் பை, டிஸ்டன்ட். தேர் இஸ் அ டிஸ்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் அ மங்கி. இந்த 2 டாக்ஸும் வந்து இந்த ஹேண்டுக்கு வெரி க்ளோஸ் பை, அது வந்து நல்ல நெருக்கமா இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் டக்ஸ். ஆனா இங்க 2 மங்கிஸை பார்க்கும் போது அங்க டிஸ்டன்ஸ், ஹேண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன் பிட்வீன் தேர் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் அ ஃபிங்கர் டு இண்டிகேட். அந்த பொருள், அந்த உயிரினங்களை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி கதைக்கும் போது நாங்கள் அங்க தூர இருக்கிறபடியே தான் சுட்டி காட்டுகின்றோம் என்றபடியினால் அங்க வந்து ஹேண்டின் பொசிஷனை பாருங்கள், அது தூர உள்ள பொருளை சுட்டி காட்டுவது போன்ற இருப்பதால் இங்க நாங்கள் those are monkeys. This is a duck, that is a monkey. These are ducks, those are monkeys. பாருங்கள், இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்கின்றோம். தேரை பாவித்து எவ்வாறு நாங்கள் அயமிசா வசனத்தை நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவது என்பது தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் அடுத்த விடயமாக பார்க்க இருக்கின்றோம். தேர் இஸ், தேரா. அப்ப அது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல எங்களுக்கு இருக்குமென்னு சொன்ன சில பொருட்கள் நாங்கள் தேரை பாவிச்சு நாங்கள் வசனங்களை அமைக்கலாம். தேர் இஸ் அ பேக். தேர் இஸ் அ பேக் ஆன் த டேபிள். தேர் இஸ் அ பேக் என்றதோட முடிக்கின்ற நாங்கள் சொல்லலாம், இங்கே இருக்கின்றது ஆன் த டேபிள். தேர் இஸ் அ டேபிள் இன் த கிளாஸ் ரூம். இல்லாட்டி தேர் ஆர் மெனி டேபிள்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம். தேர் இஸ் அன் ஈகிள். இங்க வந்து இந்த ஈகிளை பற்றி கதைக்கும் போது நாங்கள் இந்த எங்களுக்கு தேவையில்லை, ஏவை பாவிக்க கூடாது. ஏன்னா ஈகிள வர இங்க இந்த சவுண்ட் வந்து பவல் சவுண்டா இருக்கிறபடி ஈ என்று பவல் சவுண்ட் என்றபடினா நாங்கள் அன். தேர் இஸ் an eagle on the top of the mountain. ஆனால் இவை எல்லாமே ஒரு பொருளை பற்றி தான் சுட்டி காட்டுகின்றன. a bag, a table, an eagle. ஓகே, இது எல்லாமே ஒரு பொருளை பற்றி தான் கதைக்கின்றோம். ஆனால் பல பொருளை பற்றி கதைக்கும் போது இந்த இஸ் வந்து பாருங்க, சேஞ்ச பாருங்கள். இஸ் வந்து நாங்கள் இஸ் என்று பாவிக்க முடியும், ஆ என்று தான் பெறும். ஏன்னா தேரா என்று பாவிக்கும் போது அங்கால எங்களுடைய ஐடியா என்னென்றால் நாங்கள் பல பொருளை பற்றி கதைக்க இருக்கின்றோம். ஒரு பொருளை பற்றி கதைக்கும் போது தேர் இஸ் அல்லது தேர் இஸ் அன், அதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி பல பொருளை கதைக்கும் போது தேரா என்று தான் நாங்கள் கூற வேண்டும். தேரா 3 bags. பாருங்கள், இங்க முதலாவது a bag என்று இருக்கின்றது, இங்க நாங்கள் 3 bags, அப்ப more than 1, 3 bags. அதே மாதிரி there are some tables, there are many eagles. அப்ப நான் இப்பொழுது வசனம் கூற போகின்றேன், நீங்கள் அதை நீங்களும் ஒருக்கா உச்சரித்து பாருங்க, சொல்லி பாருங்கள், என்னுடன் சேர்ந்து சொல்லி பாருங்கள். There is a bag. நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள். There is a bag. There is a table. There is an eagle. There are 3 bags. There are some tables. There are many eagles. Right. அப்ப நாங்கள் this is, that is, these are, those are, there is, there are என்ற விடயங்களை பற்றி படித்திருக்கின்றோம். இவை தொடர்பான சில
பயிற்சிகளை செய்து பார்ப்போம். read these sentences, right? This is the first block. Those are fish. Those are the fish. There are arapaima fish. That is the second block. Those are macaws. Right. இப்ப பார்ப்போம். this என்று வரும்போது இப்போ நாங்கள் this என்றது ஒன்றை பற்றி கதைக்கிறோம். is this ஓட அசோசியேட் ஆகிறது is, those ஓட அசோசியேட் ஆகிறது are. சரிதானே? they are வந்து is ஓடையும் பெறும் ஆவோடையும் பெறும். அது வந்து எதை டிட்டர்மின் பண்ண, அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பாவிக்கிறது பல விடயங்களை, பல உயிரினங்கள், பல பொருட்களை பற்றி கதைக்க இருக்கின்றோம் என்றால் அது அங்கே வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம், தேராவை பாவிக்கலாம். ஆனால் ஒன்றை பற்றி கதைக்க போகின்றோம் என்றால் தேர் இஸ் என்று பாவிக்கலாம். தட் என்றது ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் இஸ். அதே மாதிரி தோஸ் என்றது ஆ. இந்த தேர் என்றது மட்டும் ரெண்டோடையும் ஒக்க வண்ணம். அது வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ற நவுன் வந்து அதுக்கு பிறகு சிங்குலரா இருந்தால் இஸ் என்றும், புளூரலா இருந்தால் ஆ என்றும் பெறும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேரட் நாங்கள் சொல்லலாம், திஸ் இஸ் அ பேரட். அதே மாதிரி திஸ் வச்சுக்கொண்டு வேற திஸ் இஸ் அ ஹென், திஸ் இஸ் அ ஹென், ரைட்? அதே மாதிரியே நாங்கள் சொல்ல திஸ் இஸ் அன் எலிஃபண்ட். ஆனால் மங்கிஸுக்கு வராது. மங்கிஸ் என்றது புளூரல், எலிஃபண்ட்ஸ் என்றது புளூரல், அன் என்றது இல்லை, எலிஃபண்ட்ஸ் என்று மட்டும் இருக்கிறது. அப்ப நாங்கள் பாவிக்க முடியாது. அதே மாதிரி இப்ப தீஸ் என்று பார்க்கும்போது தீஸா ஏ பேரட் என்று வராது. ஏனென்றா ஒரு பேரட்டுக்கு நாங்கள் தீஸை பாவிக்க முடியாது. அப்ப தீஸா ஃபிஷ், ஃபிஷ்ஷுக்கு சிங்குலரும் ஃபிஷ்ஷா, புளூரலும் ஃபிஷ்ஷா. தீஸ் ஆர் எலிஃபண்ட்ஸ், தீஸ் ஆர் மங்கீஸ். அதே மாதிரி தேரை பார்க்க போனால் தேர் இஸ் எ பேரட், தேர் இஸ் எ ஹென், தேர் இஸ் an eagle, ரைட்? அதே மாதிரி தட்டை பாவிப்போமானால் that is a hen, that is a hen, that is a hen, right? அதே மாதிரி that is an eagle, an eagle, that is an eagle. தோசை பாவிக்கும் போது those are monkeys, those are monkeys, right? Those are monkeys. தேரை பாவிக்கும் போது தேருக்கு இஸ் பாவிப்பதா ஆ பாவிப்பதா என்கின்ற விடயமானது நாங்கள் அதுக்கு பிறகு பயன்படுத்துகின்ற நவுனில் தான் தங்கி இருக்கிறது. அது நம்பர் ஆஃப் நவுன், அதாவது சிங்குலரோ புளூரல். சிங்குலரா இருந்தால் இஸ், புளூரலா இருந்தால் ஆ. ஓகே, ரைட். அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம். யூசஸ் மாடல்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லி. நாங்கள் இதுக்கு முன்னர் திஸ் இஸ், these are, there is, there are, that is, these are, right? That is, these are, those are என்ற விடயங்களை பற்றி படித்திருக்கின்றோம். இவை I am, is, are என்ற அந்த be relative form-ஐ நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பல வசனங்களை அமைத்து கற்றிருக்கின்றோம். இனி வந்து நாங்கள் கற்க இருப்பது uses models meaningfully. ഇതിന്റെ கற்றல் பெற, அதாவது லேர்னிங் அவுட்கம் வந்து students will be able to use may and can to express possibility and get permission. Possibility என்றது chances, something happens sometimes something happen, அதாவது ஒன்று நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கு, நடக்காமலும் விடலாம். கெட் பெர்மிஷன் என்றது ஒரு பெர்மிஷன் எடுக்கிறது. கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க இருந்துட்டு வெளியில போய்க்கல பெர்மிஷன் எடுக்கிறது கெட்டிங் பெர்மிஷன், ரைட்? இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வச்சுக்கொண்டு, இந்த விடயங்களை அதாவது மே அண்ட் கேனை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த மீனிங் வேல்யூவோட, அதாவது ரெண்டு முக்கியமான எக்ஸ்பிரஸ் பாசிபிலிட்டி அண்ட் கெட் பெர்மிஷன் என்ற விடயத்தை நாங்கள் கேன் அண்ட் மேக்கில்லால் எவ்வாறு நாங்கள் வசனங்களை அமைப்பது, அதோடமான பயிற்சிகளை எவ்வாறு செய்வது என்பது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். பாருங்கள், கேன் என்றது அபிலிட்டி, அபிலிட்டி என்றது என்னட்டு ஒன்று செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் அது அபிலிட்டி. பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் தரப்பட்டிருக்கு, the birds can fly. அது எங்களுக்கு சரி, ஏன்னு சொன்னா birds can fly, ரைட்? அதுதான் அந்த அபிலிட்டி இருக்கு, அந்த திறமை இருக்குது. ஸோ யூ ஆல்சோ கேன் சே ஐ கேன் ஜம்ப் ஃபாஸ்ட்.
சாரி, ஐ கேன் ஜம்ப் ஹை. ஐ கேன் ஜம்ப் ஹை. அதே மாதிரி ஐ கேன் ரன் ஃபாஸ்ட். ஐ கேன் ஜம்ப் ஃபாஸ்ட் வராது, ஜம்ப் ஹை. அதே மாதிரி ஐ கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். உங்களிடம் இருக்கின்ற பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் உங்களிடம் இருந்தால் நாங்கள் கேன் என்று கூறி சொல்லலாம். காண்ட் என்றது இனேபிலிட்டி, ஒன்று என்னால் முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த பேர்ட்ஸ் காண்ட் ரன், பட் ஐ கேன் ரன். நாங்கள் என்னை பற்றி கூறும்போது ஐ காண்ட் ஃப்ளை. ஐ காண்ட் ஃப்ளை பிகாஸ் த பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை. ஐ காண்ட் ஃப்ளை. ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது கேன்ன்றது அபிலிட்டி. அந்த பேர்ட்ஸை ஃப்ளை பண்ணுற பறக்கக்கூடிய அபிலிட்டி இருக்கிறபடியே the birds can fly. whereas can't என்ற இனேபிலிட்டி என்றால் முடியாது. அப்போ the birds can't run, they can't run. அப்போ can or can't ability. can என்றது ability, can't என்றது disability. we can't do something, right? So use can or can't and the verb from the picture to complete the sentences. ரைட். பாருங்கள், இங்கே வந்து ஜம்ப் என்று இருக்கின்றது. இங்கே வந்து ஸ்விம், ரைட், அகைன் ஸ்விம், சிங், பிளே, சி, ஃப்ளை. அப்ப இங்க பாருங்க, இவர் முதலாவது இவர் வந்து இந்த காலில் வந்து இயலாதவரால், கால் இயலாத உங்களுக்கு தெரியும் என்ன, நடக்கவே இல்லாமல் வாரார். அப்ப என்றால் இவர் ஐ கேன் ஜம்ப்னு சொல்லலாமா? இல்லை. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தரப்பட்டு பாருங்கள், he can't jump. he can't jump. நம்பர் 2 வந்து பாருங்க, இங்க வந்து frog. frogன்றது it. இது ஒரு frog. frog, frog, frog. அப்ப it can swim. it can swim. it can swim. அதே மாதிரி நீங்கள் கூறுங்க பார்க்கலாம், ரைட். அப்ப அவ எழுதுறா. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? கேன் பாவிக்கலாமா, காண்ட் பாவிக்கலாமா? கேன் பாவிக்கலாம். அப்ப she can write. very good. she can write. அதே மாதிரி இவருங்க sing. இவர் he is singing. அவர் he is calling for help. தண்ணிக்குள்ள இருந்து நீந்தி வரண்டு போய் going down, help. அப்ப இவரால் ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? இல்லை. அப்ப he can or can't பாவிக்கலாம். can't. he can't. he can't swim. இங்க பாருங்க, they. நம்பர் 5 they. அவர் பாடுகிறார்கள். இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த சிம்பிள்ஸ் பாடக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறபடியே நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? இங்க they can sing. they can sing. இது அவர்களால் முடியும். சரி. அதே மாதிரி பாருங்கள், பேட்மிண்டன் அல்லது டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுற ராக்கெட் வச்சிருக்கலாம். அப்ப பார்க்கும்போது அவ ஓடிக்கு வாரா. அப்ப so she can play. she can play. she can play. வேற பாருங்கள், வெள்ளை பிரம்பு வைத்திருக்கின்றார். எனவே அவரால் பார்க்க முடியாது. அப்ப he can't see. can't ஒன்று அவரால் செய்ய இயலாது. he can't see. இங்க பாருங்க, fly. அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து fly பண்ணுது. அப்ப பறக்குது. அப்ப வந்து நீங்க சொல்லலாம் they can fly. அப்ப கேனும் காண்டம் வந்து அபிலிட்டியை பற்றி கதைக்குது. சிலது காண்ட பாவிக்கும் போது என்னட்ட அந்த அபிலிட்டி இல்லை. கேனை பற்றி கதைக்கும் போது என்னட்ட அந்த அபிலிட்டி, அதாவது ஒன்று செய்யக்கூடிய அந்த தகவல் திறமை என்னட இருக்கு என்று சொன்னா நான் கேனை பாவிக்கலாம். அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம். லெட்ஸ் லேர்ன் மாடல்ஸ். த சேம் திங். கேன், கேனாட். கேனாட் நாங்கள் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம். ஒன்று வந்து விரித்து எழுதலாம், கேனாட், டபுள் என் பேரும். இல்லாட்டி அதை நான் சுருக்கமாக எழுதுறேன்னு சொன்னால் அது கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்னு சொல்றது காண்ட். ரெண்டுமே சரி. காண்ட் எழுதும்போது இந்த ஒரு எண் வெட்டப்படும். இந்த எண் இங்க இல்லாம போய் இந்த ஓவும் இல்லாம போகும். ரெண்டு எழுத்து இல்லாம போய் அங்க வந்து அந்த ஒமிஷனுக்காண்டி நான் அப்போஸ்ட்ரோபி இடுகிறேன். அதான் அந்த மீனிங். அப்போஸ்ட்ரோபி போடுறது அதுதான். அதான் ஒமிஷன் ஆஃப் சம் யூனிட். அதாவது என்னமோவும் அவாய்ட் பண்ணப்பட்டு அங்க எழுதுகின்றோம். அதுக்காண்டி நாங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதக்கூடாது. பேர்ட்ஸ் என்றால் நாங்கள் இப்படி எழுதிவிடக்கூடாது.
VIR பேந்து டி போட்டுட்டு எஸ் பதிலாக இப்படி போட்டு விடக்கூடாது. ஏன் இங்கே நாங்கள் அப்போஸ்ட்ரோஃபி போட்டு ஒரு யூனிட்டை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ண மாதிரி கண்டபடி நாங்கள் போடலாம். அதுக்கு அந்தந்த கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் இருக்குது, செய்யக்கூடிய எப்படி செய்யக்கூடிய ஃபார்முக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் இது இவ்வாறு செய்ய வேண்டும். நாங்கள் நினைத்தபடி செய்ய முடியாது. அப்போ காண்ட் பாருங்கள் பேர்ட்ஸ். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இதை கொஸ்டினாக மாத்திரன்னு சொன்னால் நாங்கள் வசனத்தை நார்மலாக வசனம்னு சொன்னால் the birds can fly. The birds can fly. ரைட், நாங்கள் இந்த தேவை மறுத்து விடுவோம். என்ன உங்களுக்கு ஈஸியாக இருப்பதற்காக நான் செய்கிறேன் இவ்வாறு த. அப்போ பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை, பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை. இதை நாங்கள் கொஸ்டினை மாற்றணும்னு சொன்னால் இந்த கேனை கொண்டு வந்து முன்னுக்கு போடுவதா, அவ்வளவுதான். கேனை தூக்கி முன்னுக்கு போட்டால் சரி. அப்போ போட்டால் கேன், அங்கே இங்கே பாவிக்கிற கேன் இங்கே வந்துட்டுது. கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை. இந்த கொஸ்டின் என்ற படியை நாங்கள் கொஸ்டின் மார்க் போட வேண்டும். பாருங்கள், அப்போ நாங்கள் இதை கூறும்போது கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளைன்னு சொல்லக்கூடாது. கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை, கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை. அப்போ ஃப்ளைன்றது நாங்கள் கொஞ்சம் சவுண்டை வந்து ரைஸ் பண்ணி சொன்னால் கொஸ்டின் மாதிரி வரும். கேள்வி கேட்கும்போது கேள்விக்குரிய சவுண்ட்ஸ் வர வேண்டும், அசைவுகள் வர வேண்டும். இங்கே அவ்வாறான இந்த இன்டோனேஷன் பேட்டர்னை நாங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது தான் சரியான முறையிலே அந்த கேள்வியாக நாங்கள் கேட்க முடியும். கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை என்று சொல்லும் போது அங்கே வந்து கேள்வியாக இல்லை. அதை நாங்கள் கூறும்போது கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை, ஃப்ளை என்று சொல்லி நாங்கள் உயர்த்துகின்றோம். அவ்வாறு வாய்ஸை வந்து லாஸ்ட் வேர்டில் ரைஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் இது கொஸ்டினாக எங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி பாருங்க, அப்போ ஆன்சர் வந்து எஸ் பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை, எஸ் பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை. அதே மாதிரி கேன் ஹார்ஸ் ஃப்ளை? நோ, ஹார்சஸ் கான்ட் ஃப்ளை, பட் they can run fast. Right, we use the models like can to talk about ability. Right, பாருங்கள், ability என்றால் என்னால ஒன்றும் செய்யக்கூடும், செய்ய முடியும். can't என்றது ஒன்றும் முடியாது. அப்போ இந்த டேபிளை பார்க்கும் போது, இந்த டேபிளை பார்க்கும் போது நாங்கள் அதனை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் வசனம் அமைக்கலாம். I can swim என்று சொல்லலாம், இல்லாட்டி I can't swim. We can swim என்று சொல்லலாம், இல்லாட்டி we can't swim. They can swim என்று சொல்லலாம், அல்லது they can't swim. He can swim or he can't swim. She can swim or she can't swim. It can swim or it can't swim என்று நாங்கள் கூற முடியும். ரைட், இங்கே பாருங்கள், activity 5 will match the sentences with the pictures. அப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து இவர்கள் ஏதோ ஒரு ஆன்சரை பற்றி கதைப்பது போல இருக்கின்றது. அப்போ நாங்கள் இதில் எது மேட்ச் பண்ணும்? இதில் முதலாவது வந்து ரமா கேன் டான்ஸ் வெல், இது டான்ஸை பற்றி இல்லை. we can't understand the question, so question, அப்போ question மார்க் இருக்கு. அப்போ இந்த பிக்சர் தான் நாங்கள் இதை போடலாம், நம்பர் 2. ரைட், ஆன்சர் நம்பர் 2. அதாவது இதுக்கு we can't understand the question. ரைட், அடுத்தது பார்க்கும்போது can dog swim? Can dog swim? Yes, they can. அது எங்கே இருக்கின்ற டாகை பற்றி எங்கே இருக்கின்றது? இங்கே பாருங்கள், டாக். அப்போ இது நம்பர் 3. ரைட், ரைட். அடுத்தது பார்ப்போம். Can Sandale drive a car? Can Sandale drive a car? Yes, he can. So drive a car. So number 4. Can Sandal drive a car? Right. Ramani can run fast. This is number 5. Ramani can run. She is running. Run fast. Ramani can run fast. Cats can climb trees. Cats can climb trees. So cat can climb trees. Yes, it's true according to the picture. Number 6. அப்ப Rama can dance well. Rama can dance well. இங்க பாருங்க, டான்ஸ் பண்ணுகிறார்கள். அப்ப number 1. So it is an easy exercise. அடுத்ததை பார்க்கும்போது discuss with your friend and complete the chart. Put a tick. உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களால் கார் வந்து ட்ரை பண்ண இயலுமெண்டா சரி, உங்களோட ஃப்ரெண்டும் இயலுமெண்டா எஸ். ஸ்விம் உங்களால் இயலாட்டி
நாங்கள் பிளா போடுவோம். உங்களோட ஃப்ரெண்டால் இயலுமெண்டா சரி போடலாம். ப்ளே பேட்மிண்டன் என்னால் இயலும், பட் என் ஃப்ரெண்டால் இயலாது. அந்த கேட்டு போடுவோம். எப்படி என்ன கேட்கலாம்? கேன் ஐ குக்? எஸ். நான் ஃப்ரெண்டை கேட்குறேன், கேன் யூ குக்? அவர் நோ என்றால் நாங்கள் பிளா போடலாம். கேன் ஐ பிளே த பியானோ? நோ. கேன் யூ பிளே த பியானோ? நாங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்த்து கேட்கின்றோம். சரி, எஸ். Can I use computer? Can I use a computer? Yes. Your friend also can. Can you use a computer? Yes. Can I climb a tree? No. Can you climb a tree? Yes. அப்ப இதை வச்சுக்கொண்டு வசனம். You can say I can drive a car. சரி போட்டதுக்கு சொல்லலாம் I can drive a car. But my friend and my friend can. அப்ப நீங்க சொல்லலாம் I can drive a car. அதே மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்லிக்கல my friend can drive a car. அதே மாதிரி swim and I can't swim. And my friend can. And my friend can. திருப்பி நாங்கள் I can swim, I can't swim என்று சொன்னால் I can என்றது ஏலும் இங்கே can't என்று போடப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நான் I can't swim. அப்ப என்னால முடியாது, ஆனால் ஃப்ரெண்டால முடியும்னா but my friend can. I can't swim but my friend can. திருப்பி my friend can swim என்றது can ஓட நிப்பாட்டலாம். அதே மாதிரி பேட்மிண்டன் I can play badminton but my friend can't. I can play badminton but my friend can't. Right. Nan, can I cook? Can I cook? Yes, I can cook. Can my friend cook? No, he can't. Can I play the piano? Yes, I can play the piano. Can your friend play the piano? No, he can't. Right. Use a computer. Can I use a computer? Yes, I can. Can your friend use a computer? Can your friend use a computer? Yes, he can. Can I climb a tree? No, I can't. Can your friend climb a tree? Yes, he can. So can நாங்கள் question mark போட்டிருப்பது எல்லாவற்றுக்கு நாங்கள் கேள்வியை கேட்க வேண்டும், கேட்டுபடி எழுத வேண்டும். அப்ப நாங்கள் ரெண்டு பேரும் செய்வோம் என்றால், இப்ப உதாரணமாக யூஸ் a கம்ப்யூட்டர் என்றால் நாங்கள் சொல்லலாம் both of us can use computer. Both of us can use computer. both என்ற இரு வரும். Both of us can use computer. Can use computer. ஆனால் நான் ஒன்று செய்ய முடியாது, என்னுடைய ஃப்ரெண்டினால் ஒன்று செய்ய முடியும் என்றால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் play the piano. I can't play the piano but my friend can. அதே போன்று cook. I can cook but my friend can't. I can play the badminton. I can play badminton but my friend can't. அப்ப கேள்வி கேட்டு நாங்கள் விடைகள் எழுத வேண்டும். முதலாவது எழுதி போட்டு வசனம் அமைக்க வேண்டும். ரைட், அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம்.